دعا ہے ہماری۔ آمین۔ یہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سامعین، آپ سبھی جانتے ہیں کہ آپ بہت ہی ممتاز و معروف افسانہ نگار ہیں، نثر نگار ہیں، مضمون نگار ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے آرٹیکل بھی اخباروں میں چھپتے رہتے ہیں اور بہت پیاری شخصیت کے مالک ہیں، بہت محبت کرنے والی شخصیت ہیں۔ میں ملتمس ڈاکٹر احسان تابش صاحب سے کہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ سب سے پہلے قائد اعظم کی یوم پیدائش پر مبارکباد، اور یہ دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ آمین۔ کو سکون دیکھنے کو ملے۔ ایک نظم ہے، سماعت کر لیجئے۔ عنوان رکھا ہے کہ تصویر مکمل کب ہوگی؟ تصویر مکمل۔ تصویر مکمل کب ہوگی؟ بہت غور سے سننے کی چیز ہے۔ ہر لفظ کے پس پردہ ایک کہانی ہے۔ آوازوں کا نظام، آوازوں کا نظام پھیلا ہوا ہے۔ آوازوں کے جال میں سہمے ہوئے لوگ کی آواز حلق میں اٹک گئی ہے۔ مرغی کے بچے کی آواز بھی اب سنائی نہیں دیتی۔ مرغی کے بچے کی آواز بھی اب سنائی نہیں دیتی۔ اڑتے ہوئے برف کے پھول، جگنو سی چمکتی آنکھیں، اور میں بھیگی فضا کی سلیٹ پر کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ اور میں بھیگی فضا کی سلیٹ پر کچھ لکھنا چاہتا ہوں، مگر لال قلعے کی بلبلیں کچھ لکھنے نہیں دیتی۔ ناصر بھائی سماعت کیجیے گا۔ کچھ لکھنا چاہتا ہوں مگر لال قلعے کی بلبلیں کچھ لکھنے نہیں دیتی۔ زمینی حقیقت کی تصویر مکمل کب ہوگی؟ زمینی حقیقت کی تصویر مکمل کب ہوگی؟ سب خواب ادھورے ہیں، میں یہی سوچ رہا ہوں۔ بزرگ اپنے بچوں کو کہانیاں نہیں سناتے، بزرگ اپنے بچوں کو کہانیاں نہیں سناتے۔ بچے اب بزرگوں کو اٹھنا، بیٹھنا اور بولنا سکھا رہے ہیں۔ ناصر بھائی، بزرگ اپنے بچوں کو کہانیاں نہیں سناتے، بچے اب بزرگوں کو اٹھنا، بیٹھنا اور بولنا سکھا رہے ہیں۔ آوازوں کا نظام پھیلا ہوا ہے، آوازوں کا نظام پھیلا ہوا ہے۔ ماضی کو نہیں سمجھنے والے بچے مستقبل سے بے فکر حال میں جی رہے ہیں۔ بالکل بالکل درست۔ ڈاکٹر صاحب جواب نہیں آپ کا، بہت خوبصورت، بہت عمدہ۔ کیا سبا مان رہا ہے۔ مستقبل سے بے فکر حال میں جی رہے ہیں۔ دھواں دھواں ہے منظر، اس کا درد سننے والا کوئی نہیں ہے۔ نت نئے تجربے کرنے والی نئی نسل حقیقت کو سمجھنے میں مشغول ہے۔ اس کے پاس نیا خیال، نئی تصویر ہے، اس کے پاس نیا خیال، نئی تصویر ہے۔ ہم پر، ہاں ہم پر خوف کا فالج گرا ہوا ہے۔ ہاں ہم پر خوف کا فالج گرا ہوا ہے۔ ہم ماضی کی گونج میں کھوئے ہوئے ہیں، ہم ماضی کی گونج میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ہم خواب دیکھ رہے ہیں، ہم خواب دیکھ رہے ہیں۔ حالات و مسائل میں گھری نئی نسل خواب کی تعبیر بن رہی ہے۔ ہم خواب دیکھ رہے ہیں، خواب کی باتیں کر رہے ہیں۔
हालात व मसाइल में घिरी नई नस्ल ख्वाब की ताबीर बन रही है। होय होय माजी की बातों को सुनना नहीं चाहती, वो खुद एक नई तारीख लिख रही है। अरे वो खुद एक नई तारीख लिख रही है। हाँ, वो बुजुर्गों को उठना, बैठना और बोलना सिखा रही है। अरे क्या ज्ञान, वाह एहसान भाई, नई नस्ल, नया शऊर है, नया उफक है। जमीनी हकीकत की तस्वीर मुकम्मल कब होगी? जमीनी हकीकत की तस्वीर मुकम्मल मुकम्मल कब? वाह मैं यही सोच रहा हूँ। एहसास की शिद्दत ने अभी मुझे पागल नहीं किया है। अरे 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 एहसास की शिद्दत अभी ने मुझे अभी मुझे पागल पागल नहीं नहीं किया किया है। है। अभी वाह 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 वाह। नई जिबल्लत को कबूल करने वाला मैं अंदरूनी निजाम को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। वाह वाह नई वाह नई जिबल्लत को कबूल करने वाला मैं अंदरूनी निजाम को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों के पास आसाब का तनाव है। मुर्गी के बच्चे की आवाज भी अब सुनाई नहीं देती। वाह बच्चों के पास आसाब का तनाव है। मुर्गी के बच्चे की आवाज भी अब सुनाई नहीं देती। लफ्जों का खेल जारी है। लफ्जों का खेल जारी है। दरो दीवार उदास है। आंसुओं की नमी का गुबार छाया आंसुओं की नमी का गुबार छाया हुआ है। आवाजों का निजाम फैला हुआ है। बीमार कौम मिल्लत के पास माँ मीरे कारवां दिल में है, दिमाग में है। मगर आज के रहबर रहजन बन गए हैं। आज के रहबर रहजन बन गए। उनके दिल में हुब्बुल वतनी नहीं है। ये बात मैं घोल घोल कर नई नस्ल को कैसे पिलाऊं? मैं बैठा ये बात मैं घोल घोल कर नई नस्ल को कैसे पिलाऊं? मैं बैठा ये सोच रहा हूं। उधर उस मर्द आहन के ख्वाब की ताबीर अभी मिली नहीं। वाह उधर उस मर्द आहन के ख्वाब की ताबीर अभी मिली नहीं है। इधर गांधी की आत्मा रो रही है। इधर गांधी की आत्मा रो रही है। इधर गांधी की आत्मा रो रही है। आरज़ुओं का निजाम फैला हुआ है। और मैं सोच रहा हूँ जमीनी हकीकत की तस्वीर मुकम्मल कब होगी? जमीनी हकीकत की तस्वीर मुकम्मल कब होगी? मुकम्मल कब होगी? मुकम्मल कब होगी? बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या तासुराती नज़्म थी और कैसे आप सबको बहाए लिए चले जा रहे थे। बहुत खूबसूरत, बहुत सारे हवालों से, तमाम तर रियायतों से, तमाम तर हवालों से तर्जुमानी की है। बहुत खूबसूरत बातों को समझने की कोशिश की है। बहुत हर लफ्ज़ बहुत कामयाब कोशिश छुपा है और एक सच्चाई छुपी हुई है। बिल्कुल बेशक बेशक बेशक। और ये सबकी आवाज है, सबके दिल की आवाज है। खुसूसन जिस एज ग्रुप से हमारा ताल्लुक है, हम वो बदकिस्मत लोग हैं कि जब हम छोटे थे तो हमें कहा जाता था आराम से बैठो, बड़ों की बातों में आप दखलंदाजी मत करें। और हम कोशिश करते थे कि अल्लाह हम कब बड़े होंगे कि जब हम अपनी बात करेंगे। आज हम बड़े हैं, अपनी बात करना चाहते हैं तो छोटे हमें कहते हैं कि आप नहीं समझते, आप नहीं समझते, आप बैठ जाए। तो हमारी तो नस्ल ही गुमशुदा हो गई। दोनों तरफ के नहीं रहे, दोनों तरफ से दबा दिए। उन सारी बातों को मैंने समझ दिया है। कल भी हमें बात नहीं करने दी गई कि आप नहीं समझते। अब बच्चे कहते हैं आप नहीं समझते, तो हम कहाँ गए? जी बिल्कुल सही फरमाया है नासिर भाई।
کہتے ہیں کہ آپ سمجھ پا رہی ہیں امی یہ بات یوں تھی جی یہی ہوتا ہے. کیا